మొదటి వాక్య పఠనము యెషయా గ్రంథం 53:7-15. రెవరెండ్ సత్యానందం గారు వాక్య పఠనం చేయవలసిన కోరుతున్నాం. అందరికీ మరణాత. దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని గౌరవించి మనమందరం లేచి ನಿಲ್ಲಬಡದಾಂ. ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಪುಸ್ತಕ ಯೆಶಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಪುಸ್ತಕ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. దీర్ఘదర్శిని యెషయా మహర్షి గారు రాసిన యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 7వ వచనము నుండి దేవుని వాక్యమును చదువుకుందాం. ಆತನು ಪೀಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತರಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆಯೂ ಹುಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕುರಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಆತನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ತನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಸೇರಿಯಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಲೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ಸಂತತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಆತನ ಜೀವಿತರ ದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನು, ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು. ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು ದ್ರೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದನು. ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ಧನಿಕರೊಂದಿಗೂ ಆತನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಯಾವ ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಆತನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಂಚನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತನನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನನ್ನು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದನು. ನೀನು ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೋಡುವವನು. ಆತನು ತನ್ನ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು. ಕರ್ತನ ಸಂತೋಷವು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗುವುದು. ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ವೇದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತೃಪ್ತನಾಗುವನು. ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತನಾದ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಅನೇಕರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವನು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡುವೆವನು. ಆತನ ಬಲಿಷ್ಠರ ಸಂಗಡ ಕೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ ಮಾಡುವನು. ಆತನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮರಣವರಿಗೆ ಹೊದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ದೋಹಿರಿಗೆ ತಂದೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅನೇಕರ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡುವವನು. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು. ಚಪ್ಪಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ಅಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಿರು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. మరణ కుమారుడైన క్రీస్తును యేసప్పా, యేసప్పా, ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾರಪ್ಪ. యేసప్పಾ, యేసప్పా, ಈ ಹೃದಯ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾರಪ್ಪ, ಚಿಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವ ಬಳಲಿ ಹೋಯಿತು ದೇವಾ. ಚಿಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವ ಬಳಲಿ ಹೋಯಿತು ದೇವಾ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವೆ, ನಂದುಃಖ ಪರಮಾರಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವೆ, ನಂದುಃಖ ಪರಮಾರಿಸು. ಏಸಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ, ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾರಪ್ಪ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. వాక్య సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి దైవ సేవకులకు హృదయపూర్వక మరణాతలు. ఎప్పుడు మరి కానుకలు ఖర్చులు రిపోర్ట్ అనమాట. మొదటి రోజు కానుక 2,24,690, రెండవ రోజు కానుక 2,34,188 రూపాయలు, మూడో రోజు కానుక 1,36,800 రూపాయలు. మొత్తము 5,95,648 రూపాయలు కానుకలు. మొత్తం ఖర్చు 6,25,000. వచ్చిన సొమ్ము 5,95,648 రూపాయలు. లోటు 29,352 రూపాయలు. దేవుడు మరి చక్కగా మన చేతి అంటే కొంచెం అవే ఇంచుమించు సరిపోతాయి. ఇంత ఘనంగా జరిగించినందుకు తెలియక దేవునికి మనం ఎన్నో వందనములు చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరూ మోకరించండి. 3 రోజులు మన మధ్య ఉండి విజయవంతంగా మన కార్యములను వర్ధిల్ల చేసిన ప్రభువుకు మహిమ కలుగునుగాక. మహోన్నతుడా, మహిమాన్వితుడా, సర్వశక్తుడా, సర్వజ్ఞాని, నీ నామానికి వందనాలు నాయనా. నీ కృపతో, ప్రేమతో, ఆత్మ సహాయంతో మమ్మల్ని గత కాలములలో, గత వత్సరములలో ఈ స్థలంలో కార్యక్రమం ఆరంభించిన నుంచి నేటి వరకు జరిగించవచ్చిన సభల నిమిత్తం నీకు వందనాలు నాయనా. ఈ సంవత్సరంలో తమరు దాసులైన మా మిషన్ పెద్దలను, మా మిషన్ అధికారులను, మా మిషన్ సెక్రటరీని మా మధ్యకి తీసుకుని వచ్చి మేము ఎన్నడూ విని ఎరగనటువంటి మహోన్నతమైన సందేశాలు మా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంచావు. అందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. ఏ రోజుకు ఆ రోజు మా మిషన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే గారి వాక్యం మా అందరి హృదయాలలో భద్రపరిచావు. అందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. ఏటేటా మా సభలు ఆ రోడ్డు వరకు వెళ్ళిపోయేటట్లు నీ కృప చూపించమని, విస్తారమైన జన్మను తోడుకురమ్మని, కన్నడ వారిని తోడుకురమ్మని మా మిషన్ ప్రెసిడెంట్ గారైన మా తండ్రి గారు సమయాల్ కన్నయ్య గారి ఆశను తీర్చమని, ఇకను జరగవలసిన కార్యములలో తమ దాసులు తిరిగి వారి ప్రాంతములకు వెళుతుండగా, నీ ప్రజలు వారి గృహములకు వెళుతుండగా మీరే కార్యము జరిగించి
వర్ధల్ల చేయమని యేసుక్రీస్తు శ్రేష్ఠనామం అడుగుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు నెరవేరును గాక. మా అనుదినహారాలను మాకు దయచేయం. మా ఇట్లా అపరాధం చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధములు క్షమించము, శోధనలో తప్పించము. రాజ్యము, శక్తియు, మహిమ నిరంతరము నీవైనవి. ఆమేన్. ప్రవేశ రక్తముకి చేయి అపవాది క్రియకులైన, ప్రవేశ రక్తముకి చేయి అపవాది క్రియకులైన, ప్రవేశ రక్తం సంపూర్ణ విజయం, అపవాది క్రియకనంత నాశనం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. సర్వలోకమును కలుగ చేసిన తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడిని క్రీస్తు ప్రభువును మనకు బలియాగము చేయించిన సృష్టికర్తన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, తండ్రి యొక్క మాటకు లోబడి భూలోకములోనికి వచ్చి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చి సిలువలో తన ప్రాణం బలిగా పెట్టి సమాప్తమని తెలియజేసిన క్రీస్తు యేసు వారి కృపయు, పరిశుద్ధాత్ముడుగా ఈ లోకములో ప్రతి వారిని వధువుగా సిద్ధము చేయుటకు నిరంతరము నిత్యము ప్రయాసపడుచున్న పరిశుద్ధాత్మిక సహాయము, సభల్లో ఏకీవించిన వారికి, కార్యక్రమాల్లో సహకరించిన వారికి, తిరిగి మరలా ప్రయాణమవుచున్న మాకును, మరలా వచ్చే వచనము ఇంకా ఘనమైన సభలు జరిగించుటకు తన యొక్క మహిమ కాంతి మనందరి మీద ప్రకాశింపచేయునుగాక. వందనములు నీకు, శుభవందనములు నీకు, వందనములు నీకు, శుభవందనములు నీకు, ఆనందముతో కూడిన నా హృదయ వందనములు నీకు, ఆనందముతో కూడిన నా హృదయ వందనములు నీకు. మరణాత. అందరికీ మరణాత.